Welcome to Daily News Analysis. 3rd January 2023 news ആണ്. So we'll go to the important headline. അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഫ്രണ്ട് പേജിലെ ഏറ്റവും മേജർ ന്യൂസ്. So the news is that Supreme Court majority ruling finds no flaw in 2016 demonetization process. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് 2016 ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത 500 and 1000 റുപ്പീസിന്റെ ബാങ്ക് നോട്ട്സ് ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഗവൺമെന്റൽ ഡിസിഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോർട്ടിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫോർ ജഡ്ജ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ചാണ് ഇത് റൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ കോർട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, demonetization notification does not suffer from any flaw in decision making and it satisfies the test of proportionality. Test of proportionality എന്താന്ന് പറയാം. And here how court justifies it is that 4:1 verdict ആണ്. There was one dissenting verdict. The rest bench എന്താണ് പറഞ്ഞത്? The contention is that notification is liable to be set aside on the ground that it has caused hardship to individual citizen will hold no water. അതായത് for a larger public interest, individuals പറ്റിയ ചെറിയ hardship, like in the sense we saw like number of people lined in queues to exchange their notes, and അങ്ങനെ there was issues faced by people who had trouble in exchanging their notes. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചെറിയ issues has to be sidelined in the larger public interest. അതാണ് കോർട്ട് പറഞ്ഞ ജഡ്ജ്മെന്റ്, ആൻഡ് കോർട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ദിസ് ഗവൺമെന്റൽ മെഷർ. പക്ഷേ ഇവിടെ ജസ്റ്റിസ് BV നാഗരത്ന, ഷീ ഈസ് ദി only judge who presented a dissenting judgment. Okay, so we'll come into detail of that. അപ്പം ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വിച്ച് ദ കോർട്ട് ഹാസ് യൂസ്ഡ്. അപ്പം അതെന്താന്ന് നോക്കാം. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയിൽ 4 മേജർ പില്ലേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, does this demonetization has a legitimate purpose. അപ്പം അത് കോർട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. യെസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പർപ്പസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ടു വീഡ് ഔട്ട് ദി black money and the counterfeit currency in the economy. Ini second thing is, does it has a rational connection with the purpose? Adinte objective adu implement cheyido. And third thing is necessity, whether it is it necessary in a country like India. Again, that is also justified. A country like India which has huge corruption and money laundering issues and numerous and the very huge amount of black money in circulation, this is justified. Now whether the action taken is proportional or balanced, അതായത് എന്താ പറയാ, ഈസ് ഇറ്റ് ദ റൈറ്റ് കൗണ്ടർ മെഷർ. അതാണ് ഈ 4 പില്ലേഴ്സ് ആണ് കോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് കോർട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? കോർട്ട് ഹാസ് ടു determine if the decision was necessary and there was no alternative measure that could have achieved a similar purpose with a lesser degree of harm for citizens. അപ്പം അങ്ങനെ വേറൊരു മെഷർ ഇല്ല. So the optimum measure had been demonetization. There is no alternative which can weed out this problem of black money without causing lesser harm to citizens. അപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കോർട്ട് justified the governmental move. പക്ഷെ ഇവിടെ we have to look into the dissenting judgment of Justice BV നാഗരത്ന. അപ്പോൾ BV നാഗരത്ന എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് സെക്ഷൻ 26(2) of the Reserve Bank of India, ഈ ഒരു ക്ലോസിൽ there is the government has right to remove currencies from circulation. So ആ ഒരു ക്ലോസ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So what Justice Nagaratna is saying is that is unlawful. The way in which the government used that is unlawful. We'll come into that. അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ആർട്ടിക്കിൾ കൂടി ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇൻ ഹിന്ദു. ദാറ്റ് ഇസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വിൽ കം ടു ദി ഡിസെൻഡിങ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്. അപ്പം ദർ ഇസ് 2 പ്രൈമറി റീസൺസ് ഫോർ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ. ഒന്ന് എന്താ? ടു ചെക്ക് എനിമീസ് ഫ്രം ദി ബോർഡർ ഹു ഈസ് യൂസിങ് ഫേക്ക് കറൻസീസ്. കൺട്രിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫേക്ക് കറൻസീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് അതർ ഇസ് കറപ്ഷൻ വഴി നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ കയറിയ ബ്ലാക്ക് മണി വീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇതാണ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷന്റെ മേജർ എയിം. But what is Mr. Manmohan Singh saying? He says that it is a false notion of the government that all cash is black money and all black money is in cash. അതായത് what he says is the corrupt money എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ഫോമിൽ അല്ല ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ is not successful in its larger extent എന്നാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എന്താ? more than 90% of India's workforce still earn their wages in cash. അതായത് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വന്നിട്ടില്ല, ഓർ ബാങ്കിങ് വന്നിട്ടില്ല, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ വന്നിട്ടില്ല. 90% of the workforce എങ്ങനെയാണ്? they keep cash in hand. There is hard
ഹാർഡ് മണിയാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മില്യൺസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ്. ആൻഡ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ 600 million Indians who live in a town or city with no bank. So ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, 2016 ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദേ ഹാഡ് ബീൻ എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ. അതാണ് മിസ്റ്റർ സിംഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. ക്യാഷ് ഇസ് എ ബെഡ് റോക്ക് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓഫ് ദീസ് പീപ്പിൾ. ആൻഡ് അപ്പോൾ അവരുടെ എന്താ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത്? റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ആണ് അവിടെ എന്താവുന്നത്, ബ്രീച്ച്ഡ് ആവുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി ഇലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് ബ്രീച്ച്ഡ് ഹിയർ. ഇനി മാക്രോ എക്കണോമിക് ലെവലിൽ വാട്ട് ഹീ സെയിങ് ഇസ് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാഷ് ടു ജി ഡി പി റേഷ്യോ ഇസ് വെരി ഹൈ. അതായത് നമ്മുടെ ജി ഡി പിയിൽ മെജോറിറ്റി പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ക്യാഷ് ഫോമിലാണ്, ഹാർഡ് കറൻസി ഫോമിലാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദ വിർച്വൽ ഫോം. അപ്പം ഇന്ത്യ ഇസ് എ കൺട്രി വിത്ത് വെരി ഹൈ ക്യാഷ് ടു ജി ഡി പി റേഷ്യോ. അപ്പം എന്താ പറ്റുക? ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ വേജസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എഫക്റ്റഡ് ആൻഡ് അതിനൊരു മാക്രോ എക്കണോമിക് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും. ആൻഡ് അഗെയിൻ 500 and 1000 rupees നോട്ട്സ് ആ സമയത്ത് 86% ഓഫ് ദ കറൻസി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പം വെരി സിവിയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രഞ്ച് ആൻഡ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡിസ്പെയർ ആർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്? സിറ്റിസൺസിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദി എക്കണോമിനെ മാക്രോ ലെവലിലും ഇത് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് മിസ്റ്റർ സിംഗ് പറയുന്ന രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. നൗ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു നാഗരത്നാസ് ഡിസെൻഡിങ് ആർഗ്യുമെന്റ്. അപ്പം ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫോളോ ദിസ് വെരി കെയർഫുള്ളി, ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസെന്റ് വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് ഒപ്പോസിഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് നോക്കാം. സെക്ഷൻ 26 ഓഫ് ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ ആൻഡ് അതിൻ്റെ സബ്സെക്ഷൻ 2, അതായത് 26(2) ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? സെൻട്രൽ ബോർഡിന്, അതായത് RBIക്ക് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാം. എപ്പം? ബൈ വേ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ബീങ് മെയ്ഡ് ടു ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. RBIക്ക് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എടുക്കണം? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? ഓൺ റിസീപ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദി RBI, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ RBI ആദ്യം റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അത് എവിടെ പോയി? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടയിൽ പോയി. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്, ലൈക്ക് ഈസ് ദിസ് റെക്കമെൻഡേഷൻ നീഡഡ് ഓർ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ നെസസറി ഓർ നോട്ട്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ നെസസറി ആണ്. ഇപ്പം ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ കേസ് ആണെങ്കിൽ RBI പറഞ്ഞു കറൻസി ഡിമോണിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പം നേരെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, കറൻസി ഡിമോണിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതേപോലെ ലീഗൽ ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള കറൻസിനെ എക്കണോമിയിൽ പിൻവലിക്കാം. ഇതാണ് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗൈഡ് ലൈൻ. ഇതല്ല ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് നാഗരത്ന ഈസ് സേയിങ്. ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻ. അതായത് RBI ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ്. RBI ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു, ഗവൺമെന്റ് അത് സമ്മതിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഒരു ഗസറ്റ് വഴി നോട്ട്സ് ബാൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ദി ഗവൺമെന്റ് ഡിഡ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താ ഗവൺമെന്റിനുള്ളത്? സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഗവൺമെന്റിനുള്ളത് എൻട്രി 36 എന്ന് പറയുന്നത് കറൻസി, കോയിൻസ്, ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനാണ്. ഓക്കെ, യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് 1 ഓഫ് ദ 7th ഷെഡ്യൂൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റുള്ള. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഓർഡിനൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു പാർലമെന്ററി ലെജിസ്ലേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട്? ബാങ്ക് നോട്ട്സ് വിഡ്രോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് അത് എവിടെ പോകണം? സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത്, RBIയുടെ അടുത്ത് പോകണം. എന്നിട്ട് RBIയുടെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നാളത്തെ ഡിസ്കഷന് ശേഷം RBIയും ഗവൺമെന്റും തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ എത്തണം. അതായത് ഗവൺമെന്റിന് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ തിങ് വിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് ഡു ഇസ് it has to utilize this provision of entry 36 of list 1 of the 7th schedule. Directly government either it should introduce an ordinance or it should introduce a legislation to initiate it itself. എന്നിട്ട് RBIയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് കറൻസി ബാൻ ചെയ്യണം. ബട്ട് ഹിയർ വാട്ട് ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഡൺ ഇസ് neither of the two provisions. ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത് രണ്ടുമല്ല. either first provision വഴി ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു, but it didn't do that. second provision ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തില്ല. what in turn government did was government introduced this proposal. അതായത് ഈ section 26 it is actually RBI which should introduce the proposal. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്തത്? ഗവൺമെന്റ് ആണ് പ്രപ്പോസൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് RBIനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതൊരു ഗസറ്റ് വഴിയാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, RBI പ്രപ്പോസൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗസറ്റ് വഴി പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഗവൺമെന്റ് പ്രപ്പോസൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് വഴി പോകണം? ഓർഡിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേഷൻ വഴി പോകണം. സോ ഈ ഒരു
റൂട്ട് പാർലമെന്റിന്റെ സ്ക്രൂട്ടിനി വരുന്ന ഈ ഒരു റൂട്ട് ഗവൺമെന്റ് എൻറ്റയർലി ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗസറ്റ് വഴിയാണ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന ഈസ് ടെല്ലിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അഗെയിൻ ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ RBIയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് RBI ഇസ് നോട്ട് ആക്ടിങ് ആസ് എ സോവറിൻ ബോഡി ദർ, അല്ലെങ്കിൽ RBIക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബോഡി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ സോൺലി ഒരു ഗവൺമെന്റൽ ഡിസിഷൻ. ആൻഡ് ഇവിടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് 6 months അടുത്ത് RBI ആയിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗസറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് അഗെയിൻ വി ആർ ഡൗട്ട്ഫുൾ, ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 6 months നെഗോസിയേഷൻസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ക്ലിയർ അല്ല. വെദർ RBIയുടെ അഡ്വൈസ് പ്രോപ്പർലി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ക്ലിയർ അല്ല. സോ അതാണ് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസെൻഡിങ് ആർഗ്യുമെന്റ്. സോ എയ്തർ എന്താ ഗസറ്റ് വഴിയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഈ പ്രപ്പോസൽ? RBI ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് RBIയുടെ ഐഡിയ അല്ല, ദിസ് ഇസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഐഡിയ. സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആസ് സച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു പ്രപ്പോസൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ബൈ ദ ലീഗൽ റൂട്ട്, ഓർഡിനൻസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേഷൻ വഴി പോകണം. ബട്ട് അത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തിനാ അത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാൻ? ലെജിസ്ലേഷൻ വഴി പോയാൽ പാർലമെന്റിന്റെ സ്ക്രൂട്ടിനി വരും. അപ്പം ഇതിപ്പോ ഒരു ഗസറ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻറ്റയർലി എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഹെജിമണിയുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു. Now, this is an editorial in Indian Express. What was RBI board doing? This is what Justice Nagaratna asked in her dissenting ruling on demonetization. ഇത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. This is an important article. ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഹാസ് ടു ബി എ സോവറിൻ ഡിസിഷൻ. അതായത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിഷൻ പാർലമെന്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷനാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ റാമിഫിക്കേഷൻസ്. അപ്പം അതൊരു സോവറിൻ ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് സോവറിൻ ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നോ? അല്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗസറ്റ് വഴി പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു ഡിസിഷനാണ്. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഇപ്പം RBI, SEBI അല്ലെങ്കിൽ CAG അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്തിനാ? ദേ ആർ മെൻ ടു ആക്ട് as ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഫോർ ദ ഗവൺമെന്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ RBIക്ക് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഫോർ ദ ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. RBIയുടെ അഡ്വൈസ് ഗവൺമെന്റ് പ്രോപ്പർലി എടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ഈ ഓദർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഹീസ് ഓൾസോ സെയിങ് റിയൽ ത്രെറ്റ് ടു ഡെമോക്രസി ഈസ് പ്രൊഫഷണൽസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് ദർ പ്രൊഫഷണൽ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പം RBI പോലുള്ള ബോഡീസിൽ കുറെ പ്രൊഫഷണൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? RBI ഗവർണർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ അങ്ങനെയുള്ളവർ. സോ ദേ ആർ ടു മെന്റ് ദി ഗവൺമെന്റ്, റൈറ്റ്, പ്രൊവൈഡ് പ്രോപ്പർ അഡ്വൈസ്. അപ്പോൾ അതിവിടെ ആ ഡിക്റ്റേറ്റും ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഗവൺമെന്റിനെ അവർ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് അനദർ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതായത് ജസ്റ്റിസ് BV നാഗരത്നയുടെ ഡിസെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? RBIയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസി എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റിസ് BV നാഗരത്ന അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രപ്പോസൽ ഫോർ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ? അപ്പം ആൻഡ് ദാറ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ വാസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദി RBI ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ. പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പർലി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡൗട്ട്. RBI കൊടുത്ത ഒപ്പീനിയൻ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇവർ പ്രോപ്പർലി ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്നിട്ടൊരു പ്ലാൻഡ് മൂവ് ആണോ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഇഷ്യൂസ് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് BV നാഗരത്ന ഈസ് arising. Okay, demonetization was a litmus test for this institution's credibility and independence. അത് രണ്ടിലും RBI എന്തായി? ഫെയിൽ ആയി എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ഡിസെൻഡിങ് ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുന്നത്. ഇനി അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് ദി കോർ ഇഷ്യൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഡിസെൻഡിങ് ജഡ്ജ്മെന്റ് has differentiated between an exercise carried out on the basis of mere notification in the official what is the difference of that? Okay, ഗസറ്റ് വഴി വരുന്ന ഗസറ്റ് പാർലമെന്ററി ലെജിസ്ലേഷൻ വഴി ഇറക്കേണ്ട ഒരു സാധനം എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് വഴി മിയർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമായിട്ട് പുറത്തു വന്നു? അതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എന്താ? പാർലമെന്റിന്റെ സുപ്രീമസിനെ അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓവർവില്ലിംഗ് പവർ എക്സസൈസ് ചെയ്തതിന്റെ റീസൺ ആണിത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് എൻറ്റയർ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓൺ demonetization. Okay, next issue is Odisha to fly officers to disputed Kotia region for reviewing projects. So this is a issue of interstate border dispute. Numerous issues are there, like Belagavi issue between Maharashtra and Karnataka. അതേപോലെ അറൈസ് ചെയ്ത് വന്നൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ദിസ് കോറപ്പുട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഒറീസയുടെ ഉള്ളിൽ വരുമോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുമോ എന്നുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്. സോ ബോത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ക്യാരിങ് ഔട്ട് ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദർ. ഒഡീഷ ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് social service scheme. Andhra Pradesh is trying to build the border areas. So again, this is a very disputed area. ഇത്
this is a threat on, like when you write a mains answer, you can quote this as a threat on federalism, right? Each of the states are fighting for their territorial boundaries. And again, then the way forward, what you can give us, you have to utilize the platforms like interstate councils, center state councils to have proper dialogue, consultation. So the reason why such issues are arising is because the state borders, even though there are state borders, there are people of similar the people of linkages living across the state, right? Even there is a state border വരുവാണെങ്കിലും there is a cultural ethnicity wise people ആൾക്കാർക്ക് borders ഇല്ല, like they have connections on either side of the state. അപ്പം അങ്ങനത്തെ issues വരുമ്പോഴാണ് ഇതേപോലത്തെ border disputes വരുന്നത്. Okay, so just remember this issue എവിടെയാണ് കോർപ്പറ്റ്, എവിടെയാണ് കോട്ടിയ region, എവിടെയാണ് for prelims perspective and mains perspective. You can use this as an example of how federalism is affected, how interstate disputes, interstate border disputes are fueling. Okay, now next, the article you can use it in ethics, like counter item and the support. See, what is the issue here? Temple in Tamil Nadu village opens its door for Dalits. Sri Vardaraja Perumal temple, first time our temple എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദളിത്സിനെ allow ചെയ്യുന്നത്. So isn't that a dichotomy in a country like India which has attained 75 years of its independence, right? നമ്മൾ constitutional values എല്ലാം uphold ചെയ്തിട്ട് 75 years of independence എത്തിയെങ്കിലും still there are places where Dalits are discriminated on the basis of untouchability. They are not allowed to enter the temple. So this is a big dichotomy in a country like India. So ഇതൊരു counter argument ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, like essay-ലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, so far we have attained so many എന്താ പറയാ head forwards in social development and economic development. ഇപ്പം റീസെന്റ്, അതായത് 2023 തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ടെമ്പിളിന് ദളിത്സിനെ അലോ ചെയ്യുന്നത്, എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so you can tell that അത് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ society is not progressed as much as the country is moving fast. അല്ലെങ്കിൽ there are still sections of population who are lagging behind, who practice caste discrimination, who practice untouchability, all these kinds of social evils. അപ്പം അങ്ങനെ പറയാം, ethics യൂസ് ചെയ്യാം, essay യൂസ് ചെയ്യാം. Now this is very important. This is a local news, but ഇത് ഡൽഹി എഡിഷനിൽ വന്ന ന്യൂസ് ആണ്. പാലക്കാട്ടിൽ over 3 years after completion, wall of peace mural is opened up. അപ്പം ഇതൊരു എന്താ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ചെറുപ്പളശ്ശേരി, അവിടെ ഉള്ള ഒരു മോഡേൺ മ്യൂറൽ ആർട്ടിന്റെ പടമാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. 700 foot long മോഡേൺ മ്യൂറൽ ആർട്ട്. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വേർഡ് പീസ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ 250 ലാംഗ്വേജസ്. അതാണ് ഈ മ്യൂറൽ ആർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത. ബട്ട് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംബൽ ഓഫ് ദി ചെറുപ്പളശ്ശേരി ചെറുപ്പളശ്ശേരിസ് എഫേർട്സ് ഇൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ. അപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ചെറുപ്പളശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ലൊക്കാലിറ്റി എത്രത്തോളമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ദ റോൾ ഓഫ് ചെറുപ്പളശ്ശേരിസ് ലോക്കൽ ഹീറോ ഇൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ആണ് ഇത് എക്സംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വിസിബിൾ, ലൈക്ക് PDF വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. അതായത് ചെറുപ്പളശ്ശേരിയിൽ ഒരു there was a leader called ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, മുപ്പാടത്ത് ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. അതിന്റെ സ്റ്റോറി ഒന്നുമില്ല, ലൈക്ക് he was a നമ്പൂതിരി, he was a person from upper caste society in Kerala, and he was a person who stood against British rule. അപ്പം INC കേരളത്തിൽ ഫോം ചെയ്തപ്പം he became the head of that. അപ്പം അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് വന്നു. പിന്നെ മാപ്ല റെബല്യന്റെ സമയത്ത് he supported the revolt. It was like he supported the rebellion against landlords. അപ്പം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇഷ്യൂസ് വന്നപ്പം what happened is this മുപ്പടത്ത് ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് was banished, boycotted from his home. അങ്ങനെ ഇയാള് ജയിലിൽ പോയി. ഇയാളെ അഗെയിൻ സെല്ലിൽ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കുറെ നാൾ ടോർച്ചർ ചെയ്തു. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും സൊസൈറ്റി ബാനിഷ്ഡ് ഹിം. ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ഹിസ് കാസ്റ്റ് ഓർ ഇംപ്യൂർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ ബാനിഷ് ചെയ്തു. സോ ഹി ഈസ് എ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദു ഹു സ്റ്റുഡ് ഫോർ ദി equality, social equity, and also who was an exponent of INC and fought in a freedom struggle. അപ്പം ചെറുപ്പളശ്ശേരിയിലെ ഹിസ്റ്ററി അതാണ്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ റീഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. യു ഹാവ് ടു റീഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതൊരു ലോക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിന്ന് യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ദാറ്റ് ഫോർ യുവർ ഇന്റർവ്യൂ. ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താ ഈ പ്രിലിംസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അതിനെപ്പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്. സിൻസ് ദിസ് ഈസ് എ ലോക്കൽ ന്യൂസ് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഡൽഹി എഡിഷൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓഫ് ഹിന്ദു. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇൻ പ്രിലിംസ്. Now this is an editorial.
ഇത് ഈ എഡിറ്റോറിയലിൽ പറയുന്നത് വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയാണ്. വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് ഒത്തിരി ന്യൂസ് വന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ്. വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബോർഡർ ഏരിയാസ്, അതായത് ചൈന, എന്താ പറയുക, ചൈന, പാകിസ്ഥാൻ, അവിടെ നമ്മുടെ നൈബറിങ് കൺട്രീസ് ആയിട്ട് ബോർഡർ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ബോർഡർ വില്ലേജസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുക, അതാണ് അവിടുത്തെ കണക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുക. അതാണ് വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രശ്നം. പക്ഷേ എഗെയിൻ ഇതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡർ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം BADP എന്ന് പറയുന്ന മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ബോർഡർ വില്ലേജസിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യാനും സോഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ലൈക്ക് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ്. അതായത് ഇവിടെ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു തന്നെ ബോർഡേഴ്സ് കുഡ് ബി പെർമനന്റ്ലി സെക്യൂർ ഓൺലി ഇഫ് ദ ബോർഡർ വില്ലേജസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ്. അതായത് നമ്മുടെ ബോർഡർ വില്ലേജ് ഇപ്പം ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഓർ മിസോറം, അവിടെ ഈവൻ ദോ യു ഹാവ് ഡ്രോൺ എ ബോർഡർ, there are people who have cultural linkages across the border, like ethnic linkages across the border. മ്യാൻമാറുമായിട്ടും ഇപ്പം അപ്പുറ സൈഡിൽ ടിബറ്റും ആയിട്ടാണെങ്കിലും വി ഹാവ് എത്നിക് ലിങ്കേജസ്. അപ്പം ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ബോർഡർ അവിടെ വരച്ചു വെച്ചാലും, ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരച്ചു വെച്ചാലും there are associations between people across the state, അപ്പം across the country. അപ്പം അതാണ് ആര് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡെവലപ്പ് ആന്റി നേഷൻ സെന്റിമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസർജൻസിക്ക് റീസൺസ് ആവുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നാഗാലാൻഡിലും മിസോറത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ലൈക്ക് ദ സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് അവിടെ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം എന്താ വേണ്ട, ആ വില്ലേജസിന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം. അതിനാണ് ബോർഡർ വില്ലേജസ് വൈബ്രന്റ് വില്ലേജസ് പ്രോഗ്രാം. പക്ഷേ എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് വിത്ത് ബോർഡർ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ. യു ക്യാൻ കോൾ ദിസ് ഇൻ GS2 ഗവർണൻസ് ഇഷ്യൂസിൽ സ്കീംസിന് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് സ്കീംസ് വരുമ്പം എങ്ങും എത്താതെ വരും. ലൈക്ക് ബോർഡർ ഇപ്പം BADP ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പേ ബാക്ക് ഇൻ പണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്കീമാണ് BADP. വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ടു 1 year ആയി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ഇസ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ്. വി ഹാവ് സോ മെനി internal security issues arising due to the porosity of the borders and instability in the border villages. അപ്പം ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും അഡ്രസ് ആയിട്ടില്ല. വി ആർ ജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ സ്കീംസ്, റൈറ്റ്? അപ്പം യു ക്യാൻ കോട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ദി ഗവർണൻസ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇഷ്യൂ. അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മൈൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരുന്നില്ല, സ്കീംസ് വീണ്ടും പുതിയ സ്കീംസ് വരുന്നു, ഓവർലാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് എങ്ങോ എത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ, what is the new delimitation exercise by ASAM? ഇവിടെ ഇത്രയുള്ളൂ. ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്താണെന്ന് പ്രിലിംസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതായത് സെൻസസ് ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് അസംബ്ലി ആൻഡ് പാർലമെന്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസിനെ ഡീമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് 3 തവണ ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1952, 62 ആൻഡ് 72. 2002-2008 ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ 4 നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് അന്നേരം നടന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള കണ്ടിട്ട് നടന്നു. ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് അന്നേരം നടന്നില്ല, സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഡീലിമിറ്റേഷനെ പറ്റി പുതിയ ഐഡിയാസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡീലിമിറ്റേഷൻ പുതിയതായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് 2001 സെൻസസ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീലിമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ടെറിട്ടറി ഡീലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ദി നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ വോട്ട് ഈക്വൽ വോട്ട് ആക്കണം. ലൈക്ക് each constituency has equal number of votes proportional to their population. അതിനായിട്ടാണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ ചെയ്തത്, 2002-2008 ടൈമിൽ ആസാമിൽ ഡീലിമിറ്റേഷൻ നടത്തിയില്ല. അവർ പറഞ്ഞു NRC അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മതി ഡീലിമിറ്റേഷൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് 2022 ഡീലിമിറ്റേഷനുള്ള ഓർഡർ വരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ്, 2001 സെൻസസ് ആണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നോട്ട് 2011 സെൻസസ്. സോ വൈ ഇസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട ടു സോ ദാറ്റ് മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷനെ ഡീറിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് ഇപ്പം 2011 സെൻസസ് അനുസരിച്ച് കുറേ കൂടി മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി റീജിയൻസ് വരും. സോ അവർക്ക് വോട്ട് ബാങ്ക് കൂടും പുതിയ ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് ഡീലിമിറ്റേഷൻ വന്ന്. അപ്പോൾ അവർ പഴയ സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസ്. സോ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ലുക്ക് അപ്പ് ടു ദിസ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്താണ്. പിന്നെ സെക്ഷൻ 8A ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആക്ട് 1950 വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡീലിമിറ്റേഷന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബാക്കിംഗ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷന്റെ കോമ്പോസിഷൻ നോക്കി വെക്കാം. അതിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഒരു മെമ്പറാണ്. ദിസ് ആർ തിങ്സ് യു സ്റ്റഡി ഫോർ പ്രിലിംസ്. അതൊന്ന് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അഗൈൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബേസിംഗ് ദ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഓൺ 2001 സെൻസസ് ഇസ് അൺജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ വരെ നമ്മൾ ഈ റീസെന്റ് 370 ആർട്ടിക്കിൾ ബാൻ ചെയ്തപ്പോൾ വി ഡിഡ് യൂസിങ് 2011 സെൻസസ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ആസാമിലും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
So that is a political news. There will be follow-ups of that. പക്ഷെ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ delimitation commission പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. Now this is a news which you can use for the mains perspective. Regulatory bodies. അതായത് റീസെന്റ് തമിഴ്നാട് കർണാടകയിലെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വിച്ച് ഹാവ് മോണിറ്ററി ഇൻസെന്റീവ്സ്, അതായത് റമ്മി കളിക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്താ പറയാ മണി ഗെയിമിംഗ് വരുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഗവൺമെന്റ് ബാൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം it is a source of entertainment ആണ്, അത് ലീഗലി ലൈക്ക് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. സോ does the government has the right to ban the government has the right to ban this online gaming platforms എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു റെഗുലേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് മസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ്. അതായത് ഇപ്പം OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ഡിജിറ്റൽ ന്യൂസ് സൈറ്റ്സും എങ്ങനെയാണോ റെഗുലേറ്റഡ് ആവുന്നത്, അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങും റെഗുലേറ്റഡ് ആവണം. സോ ഇൻ എ വേ എന്തിന്റെ അടി വന്നു, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിന്റെ അടിയിൽ അതും വന്നു. ഇത്രയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ്. നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് ഇത് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒത്തിരി കണ്ടതാണ്. ശ്രീലങ്ക ഫ്രീസസ് ഗവൺമെന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇൻ ഫ്രഷ് ഓസ്ട്രിറ്റി റേറ്റ്. സോ വി നോ ദാറ്റ് ശ്രീലങ്ക ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എ വെരി ഹ്യൂജ് എക്കണോമിക് ഡെപ്റ്റ് ക്രൈസിസ്. അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്തു, IMFന്റെ അടുത്ത് ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് IMF വെറുതെ ലോൺ കൊടുക്കത്തില്ല, അവരുടെ കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ശ്രീലങ്ക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ലോൺ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം IMF പറഞ്ഞ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഫ്രീസ് ഗവൺമെന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, പിന്നെന്താ വേറെ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ ടാക്സ് കുറയ്ക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് IMF കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെപ്റ്റ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ IMFനെ നമ്മുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ്സ് ഡിപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് IMFനോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇതേപോലെ നമ്മളോട് എന്താ എക്കണോമി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ശ്രീലങ്കയോടും അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പം IMF ഇത്രയും വലിയ ലോൺ അവർക്ക് കൊടുക്കണം, അവരെ ബെയിൽ ഔട്ടിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് വാട്ട് IMF സീസ്. അപ്പം അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഗവൺമെന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, ടാക്സസ് കുറയ്ക്കുക, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൈസസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള സജഷൻ. സോ ദിസ് വിൽ ഫോളോ അപ്പ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ശ്രീലങ്ക ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ദേ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ലോൺ. Now, next news is RBI keeps SBI, ICICI, HDFC a systemically important bank. So, എന്താണ് സിസ്റ്റം, you know this theory behind the systemically important banks ആയിട്ട് RBI ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് ഫെയിൽ. അപ്പം പ്രൊവിഷനിങ് റിക്വയർമെന്റ് വരും. അത് ഇത്രയും ടു റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അവർ പ്രൊവിഷൻ ചെയ്ത് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ജിങ് പോലത്തെ മെത്തഡാണ് പ്രൊവിഷനിങ്. അപ്പം അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ RBI, SBI, ICICI and HDFC three banks domestic systemically important banks ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു. സോ യു ഹാവ് ടു നോ ദ നമ്പർ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഡൊമസ്റ്റിക് സിസ്റ്റമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാങ്ക്സ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ബിഗ് ടു ഫെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പം ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മോറൽ ഡിലേമ വരും. ദേ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഗവൺമെന്റ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം ഇഫ് ദേ ഗോ ത്രൂ എ ഡെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് പവർ കംസ് ഗ്രേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വെൻ ദർ സൈസ് ഗ്രൂസ് ദേ ഹാവ് ടു ഗീവ് അപ്പ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഓൺ പ്രൊവിഷനിങ്. അപ്പം ഒരു ബാഡ് വെതർ വരുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് ഇനഫ് കുഷൻ, ദേ ഹാവ് ഇനഫ് ഷോക്ക് പ്രൂഫ് കുഷൻ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് വൺ മോർ ന്യൂസ്, അത് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദി എഡിറ്റോറിയൽ ഒരു പ്രിസൻസിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി. അവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രിസൻസിന്റെ ഇഷ്യൂസ്. റീസെന്റ് പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപദി മുർമു ഷീ വിസിറ്റഡ് ദി ഇന്ത്യൻ പ്രിസൻസ്. എന്നിട്ട് അവിടെ വെരി ബാഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓഫ് സാനിറ്റേഷൻ, ഓഫ് എന്താ പറയുക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എല്ലാം വളരെ കുറവാണെന്നൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ റീസെന്റ് ഒരു ആക്ഷൻ വന്നു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഓഫ് ഡൽഹി എന്താ പറഞ്ഞത്, ഡൽഹിയിലെ പ്രിസൻസ് എല്ലാം എന്താണ് ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദേ ആർ പ്ലാനിങ് ടു ബിൽഡ് എ ന്യൂ പ്രിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് വന്നു, ഒരു ന്യൂസ് വന്നു. അപ്പം അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത്. ലൈക്ക് what should you do in an actual democracy? The real thing which you should try to do is to reduce the number of crimes, to reduce the number of jail inmates, right, rather than building new jails. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് instead of trying to build new jails, you have to spend that cost on എന്താണ്
preventing the crimes, right? ഒരു പ്രിവെന്റീവ് അപ്രോച്ച് വേണം ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തിന്. സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, റെഡ്യൂസ് ദ ക്രൈംസ്, സെക്യൂർ ആർ മൈനോറിറ്റീസ് ആൻഡ് വിമൻ. അങ്ങനെ it should be diverted in a positive manner rather than building new jails in order to address this issue of jail congestion. And also ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, then again this author has mentioned few suggestions like release unwell old inmates, പിന്നെ penalties കുറയ്ക്കുക, ബെയിൽ അഫോർഡബിൾ കോസ്റ്റിൽ ബെയിൽ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ കുറച്ച് സജഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ റീഡ് അപ്പോൺ ദാറ്റ്. Yeah, that is all about today's news. Thank you.